નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપનું પુનઃ સ્વાગત છે. છેલ્લે આપણા યુનિટ નંબર 1 માં આપણે તેનો પહેલો ભાગ ટ્રેક્સ ટુ તારનગર, બીજો ભાગ સીતાપુર સ્લાઇડ અને આજે ત્રીજો ભાગ એટલે કે પલકર્સ પબ્લિક લાઇબ્રેરી આના વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો કે આ ત્રણે આપણા પહેલા યુનિટના જ ભાગ હતા. ત્રણે અલગ અલગ ઘટના એટલે આપણે अलग अलग रीते वेची पहला हूँ तुम्हारी सामने कई रीतना वाँचूं ये हूँ तुमने समझाववा छे. In Kerala, the Palakkad District Public Library has been up and running since September 2013. It is a fine modern library, a center for information, knowledge, wisdom, cultural activities, research and reference. But it has recently been in the news for different reasons. A third of its 1,000 members are women. These women, supported by the shared space the library offered them, launched a women's unit in February 2014. The unit got together to discuss methods of empowering women. The library opened its doors for film screening, workshops in home economics or gardening, child care or the arts, and for women to get help in managing family conflicts, legal disputes and professional problems. The secretary of the library pointed out that through reading, women would realize their own strength and forge a unity. It was noted that the lending libraries of earlier times were disappearing and the present rural reading rooms were too often full of only male readers. The unit discussed that if the once well-read women of Kerala continued to spend their hours in front of television, it would encourage a climate in which women are afraid to go out after dark. So, the unit has formulated plans on opening several reading rooms for women. Palakkad District Library stands tall as a beacon to encourage women's empowerment through classes, clubs, workshops and reading rooms. And then there are the books which will provide the women the strength they need to make good use of these opportunities. જે રીતના પહેલા બેમાં સંઘર્ષ છે આમાં પણ સંઘર્ષ છે. આમાં સંઘર્ષની સામે સ્ત્રીઓને સશક્ત બનાવવા હોય. હાલમાં સ્ત્રી સશક્તિકરણનો જમાનો તો જ્યારે સ્ત્રીઓને સશક્ત બનાવવા કઈ રીતના બનાવવાના એની પણ આપણે આમાં સમજણ પૂરી પાડી. In Kerala ની અંદર the Palakkad District Public Library, Palakkad District Public Library है, public library सार्वजनिक library पुस्तकालय has been up and running since September 2013. September 2013 થી કેરલામાં Palakkad District Public Library ની શરૂઆત થઈ છે અને હાલમાં પણ રનિંગ કાર્યરત છે. It is a fine modern library. modern આપણી ભાષામાં શું કહેવાય આધુનિક. તે આધુનિક પુસ્તકાલય છે. શું છે? a center for information center. બરાબર, સેન્ટર એટલે કેન્દ્ર. બરાબર, ઇન્ફોર્મેશન. બરાબર, ઇન્ફોર્મેશન એટલે માહિતી. ई माहितीનું કેન્દ્ર સ્થાન છે. કેવળ માહિતી નહીં, તેની સાથે સાથે નોલેજ. બરાબર, નોલેજ નોલેજ એટલે શું થાય? જ્ઞાન. જ્ઞાનનું કેન્દ્ર સ્થાન છે. બરાબર, એના પછી વિઝડમ. વિઝડમ એટલે થાય સમજણ, તો સમજ. બરાબર, સમજણનું પણ પોતે છે केंद्र स्थान है. बराबर, एना પછી कल्चरल एक्टिविटीज
सांस्कृतिक प्रवृत्तियों केंद्र स्थान है रिसर्च बराबर એટલે કે પુનઃ સંશોધન સર્ચ એટલે સંશોધન શોધન કરવું કંઈક શોધવું પણ રી એટલે પુનઃ શોધવું તો પુનઃ સંશોધનનું અને સાથે સાથે રેફરન્સ રેફરન્સ એટલે સંદર્ભ હવે તો આ રીતના જે પલક્કડ ડિસ્ટ્રિક્ટ લાઇબ્રેરી એ માહિતી જ્ઞાન સમજ અને સમજણ બુદ્ધિ પણ કહી શકીએ પ્રવૃત્તિઓ પણ કેવી સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ પુનઃ સંશોધન અને સંદર્ભ ગ્રંથોનું એ કેન્દ્ર સ્થાન છે બટ ઇટ હેઝ રિસેન્ટલી બીન ઇન ધ ન્યૂઝ ફોર ડિફરન્ટ રીઝન્સ રિસેન્ટલી એટલે હાલમાં પણ હાલમાં તે બીજા કારણોના હિસાબે સમાચારમાં છે હવે સર ક્યુ કારણ હે a third of its 1000 members are women બરાબર એટલે કે આ લાઇબ્રેરીમાં જે મેમ્બર સભ્યો એમાંનો ત્રીજો ભાગ 1000 માંથી ત્રીજો ભાગ એ સ્ત્રીઓ છે એટલે 1333 મેમ્બર સ્ત્રીઓ છે સામાન્ય રીતે કોઈ વાંચવા જ નહીં જાય વાંચવા જતા હોય તો પુરુષ જતા હોય એ છાપા વાંચવા બહેનો હે એ આટલા રસ સાથે વાંચતા હોય એટલે બહુ મોટી બાબત છે હવે ધીસ વુમેન આ સ્ત્રીઓને સપોર્ટેડ સહારો આપવામાં આવ્યો બાય ધ શેર સ્પેસ જગ્યા આપીને કોને આપી ધ લાઇબ્રેરી ઓફર ધેમ જે પુસ્તકાલય એમને આપેલી હતી અને એના પછી લોન એ વુમેન્સ યુનિટ એમણે શું કર્યું કે લોન્સ સ્થાપિત કર્યું એ વુમેન્સ યુનિટ એક સ્ત્રીઓના સમૂહને ઇન ફેબ્રુઆરી 2014 લાઇબ્રેરીને સ્પેશિયલ જગ્યા આપી અને ફેબ્રુઆરી 2014 માં સ્ત્રીઓનું એક ગ્રુપ એક ટીમ એક યુનિટ એકત્રિત કર્યું તો યુનિટ ગોટ ટુગેધર આ યુનિટ એ ગોટ ટુગેધર એકત્રિત થયું બે સાથે એકત્રિત થાય ટુ ડિસ્કસ ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે say the methods of empowering women methods એટલે પદ્ધતિ હવે અને empower સશક્ત કરવું સ્ત્રીઓને સશક્ત કઈ રીતના કરી શકાય એ અલગ અલગ પદ્ધતિઓની ચર્ચા કરવા માટે આ યુનિટ છે એ એકત્રિત થાય The library opened its doors for film screening. આ લાઇબ્રેરી પોતાનો હોલસેલ માટે ફિલ્મ સ્ક્રીનિંગ ફિલ્મ જોવા માટે વર્કશોપ્સ એવી કાર્યશાળાઓ કે જેમાં હોમ ઇકોનોમિક્સ ઘરગથ્થુ હે આર્થિક રીતે કંઈ મદદરૂપ થઈ શકે એ બાબતો શીખી શકીએ એના માટે ગાર્ડનિંગ બાગાયત એટલે બાગ બગીચાની સંભાળ કેવી રીતે કરવી એ પણ એમને શીખવવામાં આવે ચાઇલ્ડ કેર બાળકોની સંભાળ કેવી રીતે કરવી એ પણ સમજાવે ફોર ધ આર્ટ્સ અને બીજી ઘણી બધી કળાઓ સાથે સાથે ફોર વુમેન ટુ ગેટ હેલ્પ મદદરૂપ થઈ શકે સ્ત્રીઓને શેમાં ઇન મેનેજિંગ ફેમિલી કોન્ફ્લિક્ટ્સ મેનેજિંગ વ્યવસ્થાપન કરવું એના પછી આપણે આગળ શબ્દ વાપર્યો કોન્ફ્લિક્ટ્સ સમસ્યા કૌટુંબિક સમસ્યા નિર્માણ થાય એમાં કઈ રીતના સ્ત્રી એ હલ કરી શકે અને વ્યવસ્થાપન કરી શકે એ પણ એમને સમજાવવામાં આવી રીતના લીગલ કાયદાકીય બરાબર લીગલ ડિસ્પ્યુટ્સ કાયદાકીય સમસ્યા અથવા તો અડચણ આવે બરાબર તો એમાં કઈ રીતના છે એ પોતે હલ કરી શકે અને પ્રોફેશનલ પોટેન્સ અને પ્રોફેશનલ વ્યવસાયિક બરાબર તો વ્યવસાયિક સમસ્યા આવે વ્યવસાયિક મુશ્કેલીઓ આવે
એમાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળી શકે એના માટે એને છૂટે. તો આ રીતના લાઇબ્રેરી એ પોતાનો રોલ ફિલ્મ જોવા માટે કાર્યશાળાઓ જે તમને ઘરગથ્થુ કામ કરાવી શકે, આપણે બાગ બગીચાની સંભાળ કેવી રીતના કરવી, બાળકોની સંભાળ કેવી રીતના કરવી, બીજી કળા એના સ્ત્રીઓ છે એ કૌટુંબિક સમસ્યામાં, કાયદાકીય કોઈ પરેશાનીમાં, અડચણમાં, વ્યવસાયિક મુશ્કેલીઓમાં કઈ રીતના એ વ્યવસ્થાપન કરી શકે, કઈ રીતના સમાધાન લાવી શકે, આ બાબત પણ એમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન અહીંયા ડાયરીમાં કરવામાં આવ્યો. The secretary of the library, લાઇબ્રેરીની જે સેક્રેટરી સંચાલિકા પોઇન્ટેડ આઉટ, એને નિર્દેશન કર્યું. પોઇન્ટેડ આઉટ શું થાય? નિર્દેશન કરવું. અને સુધી નિર્દેશન કર્યું કે થ્રુ રીડિંગ, વાંચનના માધ્યમથી women would realize their own strength. Realize અનુભવવું, ઓન સ્ટ્રેન્થ પોતાની શક્તિને, એન્ડ ફોર્જ એ યુનિટી અને એકતા સ્થાપી શકે. વાંચનના માધ્યમથી સ્ત્રીઓ પોતાની શક્તિને ઓળખી શકે અને સાથે એકતા સ્થાપી શકે. સ્ત્રીઓમાં એકતા સ્થાપવી બહુ અઘરી. એમને હાલતા કોઈની સાથે કાંઈ ને કાંઈ પણ મુસીબત ને કાંઈ ને કાંઈ સમસ્યા ચાલુ જ હોય. ઓલી આમ ફલાણી ઢીકડું ઢીકડી પૂછું કર્યું, આ એનું રોજનું હોય. જે ગેરહાજર એની વાતો ને એનો ધંધો હોય. એવા લોકોમાં એકતા સ્થાપવી બહુ અઘરી. પણ વાંચનના માધ્યમથી જ્યારે એનામાં સારા વિચારો આવશે તેના માધ્યમથી એકતા પણ સ્થાપી શકે. બરાબર. ઇટ વોઝ નોટેડ, એ પણ અહીંયા ધ્યાન લેવાનું જરૂરી છે કે લેન્ડિંગ લાઇબ્રેરીઝ, બરાબર, એટલે કે પહેલાના જે પુસ્તકાલયો હતા ઓફ અર્લીયર ટાઈમ્સ, પહેલાના સમયમાં લાઇબ્રેરીઝ, લેન્ડિંગ એટલે જેમાં બુક ઇસ્યુ કરવી પડે, બુકની તમારે નોંધણી કરવી પડે, એવા જે પુસ્તકાલયો હતા, વેર ડિસઅપિયરિંગ, એ શું થવા માંડ્યા છે? સપ્લાય કરવા માટે ડિસઅપિયર, એ અદ્રશ્ય થવા માંડ્યા છે. એટલે પહેલાના જે પુસ્તકાલયો જેમાં આ રીતના નોંધણી કરીને પુસ્તકો એ વાંચવામાં લેવામાં આવતા, તે અદૃશ્ય થવા માંડ્યા છે. એન્ડ પ્રેઝન્ટ રૂરલ રીડિંગ રૂમ્સ, અને હાલમાં ગ્રામમાં જે વાંચનાલયો હોય, વાંચન ખંડો હોય, વેર ટુ ઓપન, એ વધારે પડતા ભરેલા હોય છે. નથી ઓન્લી મેલ રીડર્સ, પુરુષ વાંચકોથી એ ભરેલા હોય. તે યુનિટ ડિસ્કસ, ત્યારે આ યુનિટે એ ચર્ચા વિચારણા કરી કે ઇફ વન્સ, જો કોઈ વેલ રીડ વુમેન, વેલ રીડ એટલે ભણેલી ગણેલી, બરાબર, જેમ રીડ, જો કોઈ ભણેલી સ્ત્રી છે, ગુડ ઓફ કેરેલાની કોઈ ભણેલી સ્ત્રી છે, એ કન્ટિન્યુ ટુ સ્પેન્ડ ધેર અવર્સ, સ્પેન્ડ નિરંતર રૂપે એ પોતાનો સમય બરબાદ કરે છે. સ્પેન્ડ ધેર અવર્સ, પોતાનો સમય, કલાકોનો સમય પોતાનો બરબાદ કરે. ક્યાં? ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ટેલિવિઝન, ટીવીની સામે. જો કોઈ ભણેલી ગણેલી કેરેલાની સ્ત્રી ટીવી સામે પોતાનો સમય બરબાદ કરે તો ઇટ વુડ એન્કરેજ એ ક્લાઇમેટ, એવા એક ક્લાઇમેટ એટલે કે વાતાવરણને એ પ્રોત્સાહિત કરે છે, બરાબર, ઇન વિચ, કે જેમાં વુમેન આર અફ્રેડ, અફ્રેડ એટલે ડરવું, વુમેન આર અફ્રેડ ટુ ગો આઉટ આફ્ટર ડાર્ક. જો કોઈ ભણેલી ગણેલી કેરેલાની સ્ત્રી પોતાનો સમય કલાકો ટીવી સામે બરબાદ કરે તો એવા વાતાવરણને પ્રોત્સાહિત કરે કે જે રાત્રિ દરમિયાન બહાર નીકળતા પછી ડરશે, બીશે. રાત્રિ દરમિયાન પોતે બહાર નીકળી શકશે નહીં જો પોતાનો સમય ટીવી સામે બરબાદ કરતા હોય તો. સો the unit has formulated plans, અને તેથી આ યુનિટે એ પ્લાન્સ, યોજનાઓ ઘડી પર ઓપનિંગ સેપરેટ રીડિંગ રૂમ્સ ફોર વુમેન, સ્ત્રીઓ માટે અલગ જ વાંચન ખંડો નિર્માણ કરવામાં આવ્યા. પલક્કડ ડિસ્ટ્રિક્ટ લાઇબ્રેરી સ્ટેન્ડ્સ ટોલ એઝ એ બી કોર્નર. પલક્કડની જે પબ્લિક લાઇબ્રેરી છે એ શું છે તો એને શબ્દો એપ્રિલ માટે BE A CON, અને નીચે તમે જો ગ્લોસરી માં લખ્યું બીકોન એટલે someone or something that guides the views of others. બીજાને
બીજાઓ માટે એક દિશા સૂચક છે કે કઈ રીતના એન્કરેજ વુમેન્સ એમ્પાવરમેન્ટ, સ્ત્રીઓને સશક્તિકરણ કરી શકાય થ્રુ ક્લાસીસ, વર્ગખંડોના માધ્યમથી, ક્લબ્સ એટલે કે સમૂહના માધ્યમથી, તેના વર્કશોપ, કાર્યશાળાઓના માધ્યમથી, એન્ડ રીડિંગ રૂમ્સ એટલે વાંચનખંડોના માધ્યમથી. વાંચનખંડો હોય, કાર્યશાળાઓ હોય, સમૂહ હોય, વર્ગખંડો હોય, એના માધ્યમથી કઈ રીતના સ્ત્રીઓને સશક્ત બનાવી શકાય, એને એન્કરેજ, પ્રોત્સાહિત કરી શકાય. બરાબર, એમ્પાવર સશક્ત કરવું, પણ એન્કરેજ એટલે પ્રોત્સાહિત કરવું. કઈ રીતે પ્રોત્સાહિત કરી શકાય એના માટેનો દિશા સૂચક કોણ છે? દિશા સૂચક કોણ છે? તો કે કલેક્ટર પબ્લિક ડિસ્ટ્રિક્ટ, કલેક્ટર ડિસ્ટ્રિક્ટ પબ્લિક એ લાઇબ્રેરી. બરાબર, ઈ એના માધ્યમથી એના માટે દિશા સૂચક સમાન છે. એન્ડ ધેન, અને ત્યાર પછી તો there are the books, ચોપડાઓ છે, પુસ્તકો છે, which will provide the women, જે સ્ત્રીઓને પૂરું પાડે શું? the strength. બરાબર, સ્ટ્રેન્થ એટલે શું થાય કે આપણી દ્રષ્ટિએ તાકાત, શક્તિ. પછી તો પુસ્તકો છે કે જે સ્ત્રીઓને શક્તિ અથવા તો તાકાત છે એ પૂરી પાડે. બરાબર, એના માટે બાકીનું કામ શું છે? they need to make good use of these opportunities. એમને જરૂરિયાત છે make good use, સારો એવો ઉપયોગ કરવાનો. પરસેનો of these opportunities. ઓપોર્ચ્યુનિટી એટલે થાય તક. પછી તો સ્ત્રીઓને આ તકનો સારો એવો ફાયદો લેવાની જરૂરિયાત છે. તો આ રીતના આપણા ત્રીજા ભાગની અંદર આપણે જોયું કે ભાઈ કલેક્ટર પબ્લિક લાઇબ્રેરી છે કે જે 2013 થી ચાલુ છે. બરાબર, એ સમાચારનો હોવાનું કારણ શું? અહીંયા જે હજારની સંખ્યામાં કદાચ કોઈ લાઇબ્રેરીના મેમ્બર્સ હોય, સભ્યપદ ધરાવનાર હોય, તેમાંથી 333 સ્ત્રીઓ હોય. આવું થવાનું કારણ શું? તો અહીંયાની લાઇબ્રેરી છે એ ખાસ સ્ત્રીઓ માટે એ વાંચનખંડો નિર્માણ કર્યા કે જ્યાં ફક્ત ને ફક્ત સ્ત્રીઓ વાંચી શકે. અહીંયા જઈને સ્ત્રીઓ છે એ સારા ફિલ્મો પણ જોઈ શકે, ઘરકામમાં મદદરૂપ થઈ શકે એવી કળાઓ પણ શીખી શકે, બાળ બગીચાની સંભાળ કેવી રીતના કરવી એ પણ શીખી શકે, બાળકોની સંભાળ કેવી રીતના કરવી એ પણ શીખી શકે, કૌટુંબિક સમસ્યા છે, કાયદાકીય કોઈ સમસ્યા છે અથવા તો વ્યવસાયિક સમસ્યા છે એમાં નિવારણ કઈ રીતના લાવવું એ પણ શીખી શકે. એની જે સંચાલિકા છે એમનું માનવું હતું કે વાંચનના માધ્યમથી સ્ત્રીઓ પોતાની શક્તિને ઓળખી શકે અને એકતા પણ સ્થાપી શકે. એનું એ પણ માનવું હતું કે જો કોઈ ભણેલી ગણેલી સ્ત્રી એ પોતાનો સમય ટીવી સામે બરબાદ કરે તો એ એક એવા વાતાવરણ નિર્માણ કરે કે જેનાથી એ પોતે રાત્રિ દરમિયાન બહાર જતા ડરશે. હાલમાં જે વાંચનખંડો એ વધારે પડતા પુરુષોથી ભરેલા હોય છે, ત્યારે સ્ત્રીઓ માટે આ રીતના છે એ પગલું લેવું, સ્ત્રીઓને સશક્ત બનાવવા માટે આ રીતના પગલું ભરવું એ ખરેખર બીજા લોકો માટે કલેક્ટર ડિસ્ટ્રિક્ટ પબ્લિક લાઇબ્રેરીનું દિશાસૂચક પગલું આપણે કહી શકીએ. ફક્ત જરૂરિયાત નહીં છે કે સ્ત્રીઓ આ તકનો સારામાં સારો ફાયદો લે, લાભ લે. તો અહીંયા આપણો ત્રીજો પાઠ એ પૂરો થાય. જો કોઈને આમાં પ્રશ્ન હોય તો ઓનલાઈનના માધ્યમથી તમે ચોક્કસ પ્રશ્ન કરી શકો. અહીંયા આપણા યુનિટ નંબર 1 ની ગુણાવલી થઈ. આગળના બે ભાગમાં તમને કોઈ સમસ્યા હોય તો તમે એના પર પ્રશ્ન ઓનલાઈનના માધ્યમથી કે વોટ્સએપના માધ્યમથી પ્રશ્ન કરી શકો છો. નમસ્કાર.